Welcome back, dear learners. So, today we are just moving to the next course, historiography. Historiography is an important area when we learn about history. So, the study of history will be incomplete without the knowledge of the history of historical writing, or the so-called historiography. For the better understanding of the theory and method of history, it is essential to know how history has been written through the ages. So in this course, we have the first module entitled as Classical Notion of History. So we are just moving to the first module, and in the first module we have the first portion, Greek historiography. One of the most important classical historical writing is Greek historiography. So the term history itself is a Greek word meaning investigation or inquiry. So the Greeks were the first to write history and the first to develop history as an independent discipline. So they developed it as a separate branch of knowledge. The Greeks believed and stated that history is a record of human experience and it is a subject of research. So the Greek made history more scientific branch of knowledge by asking questions to the known facts and try to find out the answers to the why in history along with what and how. And the Greeks made history more humanistic and saved it from the legends, myths and theocratic history or the theocratical way of writing. ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള പദം ഒരു ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണം എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന പദം ഉത്ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായി ചരിത്ര രചന നടത്തുന്നതും ആദ്യമായി ചരിത്രത്തെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം സബ്ജക്റ്റാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീക്കുകാരാണ്. ഗ്രീക്കുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റെക്കോർഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എഴുത്തുകുത്തുകളെയാണ് ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ചരിത്രത്തെ കൂടുതൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വിഷയമാക്കി മാറ്റാൻ ഗ്രീക്കുകാർ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വാട്ട്, ഹൗ ആൻഡ് വൈ എന്നീ ചോദ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചരിത്രത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണം ചരിത്രത്തിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തത് ഗ്രീക്കുകാരാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രീക്കുകാരുടെ മറ്റൊരു സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തെ ഒരു മാനുഷിക മൂല്യമുള്ള വിഷയമാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് മനോഭാവം ചരിത്രത്തിന് നൽകി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചരിത്രത്തെ മിത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഗ്രീക്കുകാരുടെ സംഭാവന വലുതാണ്. So the beginning of the Greek history can be traced back to the narrative poems or the ballads sung in public or presented in the form of speech. So these poems and speeches had the references to the historical events of the contemporary period. So these singers and speakers were called as logographers. And these logographers, they went around in public places and gave a picture of the events that happening around. So they further made history as more delightful and fascinating subject with full of stories. So the beginning of the historical writing took place in Greece during the 6th century BC, and this century is considered as a century of radical changes in all over the world in the realm of knowledge, beliefs, thought, process, etc. ഗ്രീക്കിലെ ചരിത്ര രചന ആരംഭിക്കുന്നത് ബല്ലാഡിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ്. ബല്ലാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗദ്യ രൂപത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചരിത്ര വിശകലനമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റിലും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒരു ബല്ലാഡിൻ്റെ രൂപത്തിൽ, ഒരു ഗദ്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ബല്ലാഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രീക്ക് ചരിത്ര രചന ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ്. ഈ ഒരു ഗദ്യം അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ലോഗോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്നുള്ള പേരിലാണ്. അവർ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുകയും ചുറ്റിലും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പദ്യരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതാണ് ചരിത്ര രചനയുടെ ആദ്യ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ചരിത്രത്തെ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി
ഇതിലൂടെ സാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീക്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്ര രചന ആരംഭിക്കുന്നത് 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. ലോകത്താകമാനം മനുഷ്യൻ്റെ അറിവിലും ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ ഒരു 6-ാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഗ്രീസിൽ ചരിത്രരചന ഒരു പുതിയ വിഷയമാക്കിയിട്ട് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. So we have Herodotus, or the so-called father of history. He lived in 5th century BC, and he wrote about the Greco-Persian War of 6th and 5th century BC. So though his work was primarily concerned with the wars, he provided interesting information about the people of Mediterranean and the Asiatic world of that period. He gives the genealogy of the Persian kings and the details of the rise and fall of the Median Empire. സോ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹെറഡോട്ടസ് ആണ്. 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗ്രീസിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാനായ ചരിത്ര പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഹെറഡോട്ടസ്. പ്രധാനമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്ര രചനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്കോ പേർഷ്യൻ യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്. 6-5 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ BC 6-5 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നടന്ന ഈ യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്ര രചനകൾ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമായും യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീം എങ്കിൽ പോലും ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മെഡിറ്ററേനിയൻ ലോകത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യാറ്റിക് ലോകത്തെയും ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പേർഷ്യൻ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലഗണനയെക്കുറിച്ചും അവരുടെ വംശാവലിയെക്കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ മെഡിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെയും തകർച്ചയെയും കുറിച്ചുമൊക്കെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So Herodotus, he traveled from one place to another for collecting the first-hand information for writing the history. He wrote about the events that took place either during his lifetime itself or just before his birth. So history was almost contemporary. So his important work is called as Histories, that divided into 9 books, each one of them named after the 9 Greek goddesses. Clio is more important. He adopted a rational approach to explain the causes of events. He made use of evidences extensively and write about the social and cultural practices. But the major criticism that leveled against Herodotus was his craze for literary style stood in the way of checking the accuracy of his data. പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെറഡോട്ടസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിരവധി യാത്രകൾ നടത്തുകയും ഇത്തരത്തിൽ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ ചരിത്രരചനയ്ക്ക് വേണ്ടി കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രരചന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും സമകാലിക ചരിത്ര രചനയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തെയോ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലായും എഴുതിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് മോർ കണ്ടംപററി, കൂടുതൽ സമകാലിക ചരിത്ര രചനയാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററീസ് ആണ്. 9 ബുക്കുകളായി ഇവ തരംതിരിച്ചിരുന്നു. ഓരോ ബുക്കുകളും ഓരോ ഗ്രീക്ക് ദേവതമാരുടെ പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 1-ാം ഗ്രന്ഥം ക്ലിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് ദേവതയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രീക്ക് ഗോഡസസിൻ്റെ പേരിലാണ് തൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം പേര് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്ര രചനയിൽ കൂടുതൽ യുക്തിചിന്തക്ക് അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റാഷണൽ അപ്രോച്ചിന് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എവിഡൻസസിന് കൂടുതലായിട്ട് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ഇത്തരത്തിൽ തെളിവുകളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാഹിത്യ രൂപം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റററി സ്റ്റൈൽ, ഒരു നോവൽ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാഹിത്യ രൂപങ്ങൾ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ തൻ്റെ ചരിത്ര രചന അദ്ദേഹം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. So the next we have the Thucydides, the another important Greek historian. He mainly wrote on the history of Peloponnesian War, which took place during his lifetime itself. Thus he wrote the contemporary history.
So Thucydides was concerned in analyzing the causes of events. He gave much more importance to why in history rather than what and how. So that's why he was known as the father of scientific history. He was highly rational in his approach, and he never accepted the facts without verifying their authenticity. മറ്റൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രീക്ക് ചരിത്രകാരനാണ് ട്യൂസിഡൈഡ്സ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചരിത്ര രചന എന്ന് പറയുന്നത് പെലോപ്പനേഷ്യൻ യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നടന്ന ഈ ഒരു യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രധാനമായും തൻ്റെ ചരിത്ര രചന അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സമകാലിക ചരിത്ര രചനക്കാണ് അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഹെറഡോട്ടസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇദ്ദേഹം സംഭവങ്ങൾ എന്ത് നടന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി എങ്ങനെ നടന്നു എന്നുള്ളതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. എന്ത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഏത് രീതിയിൽ എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് നടന്നു എന്നുള്ളതിന് കൂടുതലായിട്ട് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസസ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിൽ ഫാദർ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഹിസ്റ്ററി, ഒരു ശാസ്ത്രീയ ചരിത്ര രചനയുടെ പിതാവ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. തനിക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആധികാരികത അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കുകയും ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് മാത്രം തൻ്റെ ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഹെറഡോട്ടസിൽ നിന്നും ട്യൂസിഡൈഡ്സിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രധാന കാര്യം തന്നെയാണ്. And he often avoided the unnecessary details which had no direct bearing on the main theme. And he wrote about the resources and wealth of Athens of that time, and thus became the first historian to highlight the economic aspect in history. He touched almost all the aspects of human life in Greece at that time. Thucydides is known as a didactic historian, as he was emphasized to the ethical or moral principles in his historical writing. And two important criticisms that raised against this Thucydides was, one is Thucydides, he never used a definite scheme of dating events, and his use of winter and summer that create more confuse. And secondly, he did not care of giving importance to the geography in historical writing, and these two criticisms that leveled against the Thucydides is more important. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് തൻ്റെ ചരിത്ര രചനയിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. പരമാവധി അതിന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഏതൻസിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ആ ഒരു റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ആദ്യമായി വിവരം നൽകുന്നത് ട്യൂസിഡൈഡ്സ് ആണ്. ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക വിശകലനം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ട്യൂസിഡൈഡ്സ് ആണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ധർമ്മോപദേശക ചരിത്രകാരനായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഡാക്റ്റിക് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആയിരുന്നു. കൂടുതലായി ധാർമ്മികതയ്ക്ക് തൻ്റെ ചരിത്ര രചനയിൽ അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡിഡാക്റ്റിക് ഹിസ്റ്റോറിയനായിട്ട് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് വിമർശനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന്, അദ്ദേഹം കൃത്യമായ ഒരു ഡേറ്റിംഗ് സമ്പ്രദായത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നില്ല. കാലഘട്ടത്തെ വിൻ്റർ എന്നോ സമ്മർ എന്നോ ഒക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്തുടർന്ന് പോന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡേറ്റിംഗ് സമ്പ്രദായം അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. രണ്ടാമതായി, ചരിത്രത്തിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ രണ്ട് വിമർശനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ട്യൂസിഡൈഡ്സിന് നേരെ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So next we have Xenophon, another important Greek historian. His historical writings were known for their literary style. His memoir is known as Anabasis, is basically a literary work. And Hellenica, his masterpiece, is an ambitious and continuation of the work of Thucydides, but which lacks objectivity and accuracy. So he was more a storyteller than a historian. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രീക്ക് ചരിത്രകാരനാണ് ക്സെനഫൺ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്ര രചനകൾ സാഹിത്യ രീതി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ
കൂടുതൽ പ്രശസ്തമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലിറ്റററി സ്റ്റൈലായിരുന്നു അദ്ദേഹം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹിത്യ രൂപമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചരിത്രരചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് അനബാസിസ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് പ്രധാനമായും ഒരു സാഹിത്യ രൂപം ഉള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം കൂടിയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലനിക്കയാണ്. ഹെലനിക്ക ത്യൂസിഡൈഡ്സിൻ്റെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ കൃത്യമായ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു സത്യസന്ധത ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന് ഇല്ല എന്നുള്ളതും ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ചരിത്രകാരൻ എന്നതിലുപരി ഒരു കഥ പറയുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. And finally we have Polybius. Polybius belonged to the 2nd century BC, was the greatest historian of the Hellenistic period. His important work, histories that cover the expansion of the Roman Empire during the 2nd century BC. He gave the details of the Punic War and the early expansion of the Roman Empire, especially the whole Mediterranean world. The entire works of Polybius could not be preserved. He traveled widely, discussed the eyewitnesses, and he collected data from various sources. Polybius laid great emphasis on truth, which he described as the eyes of history. And sometimes he was characterized as the historian's historian. And he was the first person to have the concept of universal history. ഗ്രീക്ക് ചരിത്രകാരന്മാരിൽ, ആദ്യകാല ഗ്രീക്ക് ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചരിത്രകാരനാണ് പൊളിബിയസ്. ഹെലനിസ്റ്റിക് കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള, ഏറ്റവും പ്രധാനിയായ ഒരു ചരിത്രകാരൻ കൂടിയാണ് പൊളിബിയസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഗ്രന്ഥം ഹിസ്റ്ററീസ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനമായും 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിറ്ററേനിയൻ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്യൂണിക് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൂടുതലായി വിശകലനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇന്ന് സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് യാത്രകൾ നടത്തുകയും വ്യത്യസ്ത ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നും തൻ്റെ സോഴ്സസ് അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രരചനയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റ് അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരത്തിൽ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൊളിബിയസ് കൂടുതലായും പ്രാധാന്യം നൽകിയത് സത്യസന്ധതക്കായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂത്തിനായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിൻ്റെ കണ്ണാണ് സത്യസന്ധത എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ചരിത്രകാരനാണ് പൊളിബിയസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ചരിത്രകാരൻ എന്നുള്ള വിശേഷണത്തിൽ കൂടി അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് ഒരു മാർഗദർശി കൂടിയായിരുന്നു പൊളിബിയസ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ആഗോള ചരിത്രരചന എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നത് പൊളിബിയസ് ആണ്. ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്നതിലുപരി ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഹിസ്റ്ററി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗോള ചരിത്രം എന്നുള്ള വിശേഷണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചരിത്രരചനാ രീതി ആദ്യമായി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നത് പൊളിബിയസ് ആണ്. സോ ദീസ് ആർ ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രീക്ക് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഡ്യൂറിങ് ദി ഏർലി ഇയേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ദി റോമൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ഈ ഗ്രീക്കോ റോമൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി എന്നുള്ള വിശേഷണത്തിലാണ് ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് റോമൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് ഒന്നിച്ച് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് ഓൺ ദി Roman historiography and who are the important historians during the early Roman era. Thank you.